नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज प्रथम खबर भुवनेश्वर विमान बंदर एकाधिक एयर इंडिया विमान रब्द यात्री हंतसंत घन कुहुड़ी जो तीनोटी विमान रब्द होती एसत गोटे विमान विलंब चली भुवनेश्वर दिल्ली पैकी दुईटी विमान कोची पैकी विमान को रब्द कर एयर इंडिया एक्सप्रेस आज सका 9:45 A11814 भुवनेश्वर जाता दिल्ली ताहा रब्द होती भुवनेश्वर दिल्ली जावाक पाखापाखि विमान रब्द होती तेज दिल्ली में प्रबल कुहुड़ी जो एभली स्थिति उपजी बोली एवं सूचना मिली। परवर्ती खबर चर्चा रे हरभंगा वीडियो 5 किलोमीटर बाट चली चली बुझिले लोकंकर समस्या विशेषकर गाँ को गाड़ी जाई पारा नहीं रास्तार बड़ बड़ ढेमा पथर हटाई चली गले 5 किलोमीटर बाट यह हेउची हरभंगा वीडियो विजय कुमार प्रधान बौद्ध जिला हरभंगा ब्लॉक दुर्गम तथा उपांत अंचल भाव जनाशुना आणेगढ़ पंचायत बाल्यजू एवं सबेरी एवं सहित ग्राम गुड़िक परिदर्शन कर लोक समस्या बुझा बाहर वीडियो हेले वीडियो को गाड़ी आउ जाई पारा नहीं गाड़ी बरम न बुलाई तुरंत से चलने निष्पत्ति नेले चाली चाली गाँव में पहुंची लोकंर विभिन्न समस्या समाधान दिगरे आलोचना करते जहाँ बेस चर्चा अच्छा हरभंगा वीडियो शेष गाँ लोक को शीत वस्त्र बांटी वीडियो को एभली कार्य वीडियो भाइराल होउची सबुआडे वीडियो को प्रशंसा मिलुची। परवर्ती खबर पुलिस एसआई परीक्षा जालियाती मामला रिमांड रे जिबे 3 अभियुक्त 4 दिनिया रिमांड रे शंकर सुरेश सागर एने की स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट रे मध्य मिलिछि अनुमति झारपड़ा कारोबार 3 जन को नै पचरा उचरा करिबो तदंतकारी संस्था एई 3 अभियुक्त एसआई अनियमितता कारणर कारपोर्ट बोली दर्शा जाउछि विशेषकर शंकर ठारू 1000 कोटी टंकार डील ता सहित व्यक्ति भूमिका कौन थिला ताहा जानिया पे सीबीआई योजना करुछि सुरेश ठारू अनेक प्रमाण जोगाड़ करिबो सीबीआई सेपरि आशाई एवं दलाल को मान 133 टी मोबाइल सीबीआई नेइछि एई फोन रु डिलीट होइतवा डाटा रिकवरी पई एई संस्था को पठा जाइछि। परवर्ती खबर इन्वेस्टमेंट मीट पई हैदराबाद रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज निवेशक सम्मेलन में जोग देबा सहित रोड शो रे जोग देबे ओडिशार नूतन पुंजी निवेश शिल्प क्षेत्र को सुदृढ़ करिया पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2 दिनिया हैदराबाद गजरे अछंती आज रोड शो अनुष्ठित हेबो ओडिशा निवेशक सम्मेलन प्रथम दिन राज्य बड़ सफलता पाइछि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में आयोजित एक कार्यक्रम प्रथम दिन में 38,700 कोटी टंकार पुंजी निवेश प्रस्ताव मिली मुख्यमंत्री फार्मा स्वास्थ्य उपकरण ग्रीन एनर्जी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्षेत्र में बड़ बड़ शिल्पपति मान सहित सीधा सड़क आलोचना होती प्रथम दिन में 15टी गुरुत्वपूर्ण बैठक बसला एथिरे 7टी प्रकल्प बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होती एही निवेश द्वारा ओडिशा रे पाखापाखि 20,200 रु अधिक नियुक्ति सृष्टि हेबो 2 दिनिया कार्यक्रम रे लक्ष्य हेउची ओडिशा रो शिल्प क्षमता को विश्व स्तरीय दरबार पहुंचेबा एवं नुआ नुआ निवेशक को ओडिशा आनिबा। परवर्ती खबर 12 घंटिया संबलपुर बंद खरीफ धान किणारे अव्यवस्था अभियोग रे बंद पालन सकाळ 6 रु संध्या 6टा पर्यंत पालन करा आंदोलन में सामिल होइचंती शह शह संख्यार चाषी पूरा शहर रे पिकेटिंग करी दुकान बजार गाड़ी मोटर चलाचल सब बंद कर जाइछि बंद रु जातीय राजपथ रेल रोक बाद दिया जाइछि जरूरीकालीन सेवा को छाड़ीदेले ठप होइछि सारा शहर गाड़ी मोटर चलाचल बंद बंद को शहर विभिन्न संगठन बीजेडी कांग्रेस कर्मी समर्थन करने सहित बंद रे सामिल होइछंती संबलपुर शहर कुचिंडा रेडाखोल जमनकिरा पड़ियाबाल गोशाला अंचल रे मध्य बंद कर जाइछि। परवर्ती खबर दहीबरा खाई 70 असुस्थ बौद्ध जिला मनमुंडा थाना अंतर्गत एभली घटना घटछि साप्ताहिक हाटरे खोलिଥିବା ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଠାରୁ ଦହିବରା ଖାଇ 70 ଲୋକ ଝାଡା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମନମୁଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ଦହିବରା ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦହିବରା ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ସହିତ ଝାଡା ବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି 70 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ। परवर्ती खबर
ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡି, ତଳମୁହାଁ ପାରଦ ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଜାଡରେ ଥରୁଛି। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଅହେତୁକ ହ୍ରାସ ପାଇବା କାରଣରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୀତ ମାଡି ଆସୁଛି। କଣ୍ଟାମାଳରେ ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଘନ କୁହୁଡି, ଗାଡି ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ସେପଟେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗାଡି ଚଳିଲା ବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ କରିବ, ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଗାଡି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାଇବ, ହେଡଲାଇଟ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ମିଟର ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି। ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଡିକୁ ବଡ ସଫଳତା। ଦିଲ୍ଲୀର ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଜବତ ହେଲା ନଗଦ 4,62,00,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଡଙ୍କି ରୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଟଙ୍କା ସୁନା ତସ୍କରଣୀ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଇଡିକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ନଗଦ ଟଙ୍କା 313 କେଜି, ରୂପା 6 କେଜି ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ବେଆଇନ ଭାବେ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ବି ଇଡିର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ମେକ୍ସିକୋ ଦେଇ ଆମେରିକା ପଠାଇବାର ଯୋଜନା ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି। ଗତକାଲି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀର 13ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ଘଟଣାରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାହା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ବେହାଲ ୟୁଏଇ। ରାସ୍ତାରେ ଜଳମଗ୍ନ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ମରୁଭୂମିରେ ବନ୍ୟା, ବନ୍ୟାରେ ବୁଡିଗଲା ୟୁଏଇ। ଆଜି ସକାଳୁ ଦୁବାଇର ଆବୁଧାବିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏମିତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସମାନ ସ୍ଥିତି 2024ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୁବାଇ, ଆବୁଧାବିରେ କିଛି ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ। ବିରୋଧୀଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ସରିଲା ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। 17ତମ ଲୋକସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗତକାଲିଠୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ନାମ ବଦଳାଇ ବିଭିଜି ରାମଜି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାଂସଦ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ ରାତି ସାରା ଗୃହ ବାହାରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିବେଶନର ମୋଟ 15ଟି ବୈଠକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦକତା 111% ଥିଲା। ଅଧିବେଶନ ସମାପନ ଅବସରରେ ବହୁ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ ପୁରା ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ, ଦନ୍ତା ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ମଚାଇଛି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ହାତୀଟି ଏବେ ଜନବସତି ଅଭିମୁଖେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦନ୍ତାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଛାଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ହାତୀଟି ବୁଲୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଖବର ପାଇ କୋପାରୀ ବନ କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ଘୋଡେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ହାତୀ ପୁନର୍ବାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ପାହାଡରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ନୂଆସାହି ପୂର୍ବବଡା ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ସୁରନ୍ତା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାୟକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅକଳରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି। ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକସ୍ୱରରେ ଦରମା, ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିଲକୁ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ 3 ଗୁଣ ଦରମା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି ବୋଲି ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଶର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛି। 10 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବା ବିଲକୁ ନେଇ ଟେବୁଲ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ସେହିମାନେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଗୁଣରେ ଦରମା ବଢା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,000 ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ଏତେ ବଢାଯାଇଛି ସେ ନେଇକି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ପରି ପାଠ ପଢା ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାଧ୍ୟମିକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ 2026 ମସିହାରେ ଛୁଟି ତାଲିକାରେ ଏଭଳି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷରେ ମୋଟ 22ଟି ଛୁଟି ଦିବସ, 6ଟି ପାଳନୀୟ ଦିବସ ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ 23
ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଛୁଟି ତାଲିକାରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଶିଶୁ ଦିବସକୁ ପାଳନୀୟ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନପାରି ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଦେଶରେ 2-3 ଗୁଣ ମହାନ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତରେ ଦିନକୁ 38,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଛି, ଯାହାକି 20,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଓଡିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ମଦ୍ୟପ ଶିକ୍ଷକ ଉନ୍ନତ କାଣ୍ଡ, ପିଟି ପିଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେ ଆହତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଅଘଟଣ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଧରଣୀଧର ବେହେରା ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଡିରେ ପିଟି ପିଟି ଆହତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 30 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଟିଥିଲେ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 30ରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଟିଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଯାଏଁ 84 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମେତ 6 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମେତ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଧରଣୀଧର ବେହେରା କାଲି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ପ୍ରଚୁର ମଦ ପିଇଥିଲେ। ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ଭୁଇଁ କରି ନେଇ ଅଫିସ ରୁମରେ ଶୁଆଇ ଦିଅ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନା କରିବାରୁ ଏ ବାଡିରେ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମଦ୍ୟପ ଶିକ୍ଷକ ମାଡ଼ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଆଶିଷ ନାୟକ ଏକ 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣ ରାଜପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇଯାନ୍ତୁ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମିତି ଏକ ଟୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଟକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ଜୋରିମାନାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଆଧାରିତ ଟୋଲ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡି ଗୁଡିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ପାର କରିପାରିବେ। ନୀତିନ ଗଡକରୀ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି 2026 ସୁଦ୍ଧା ଗାଡି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ନ ଅଟକି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ପାର କରିପାରିବ। ଗାଡିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ସହିତ ହାଇ ସ୍ପିଡ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡି ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଟୋଲ ରାଶି କଟିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ନଗଦ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, ତେବେ ଲମ୍ବା ଧାଡି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଧୂଆଁ କୁହୁଡି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବାୟୁକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଅନେକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ମହାନଗର ନିଗମ ବିପଦଜନକ ହୋଇଛି। ଏବେ 50% ସ୍କୁଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥିତି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବାହାରେ ଅଛି। ଧୂଆଁ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଗାଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିଲେ ଗାଡି ଚଳାଯିବ, ନହେଲେ ଚଳାଯିବନି। ଇଭି ଗାଡିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଲୋକସଭା କନଫରେନ୍ସିଂ ହଲରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ସରକାର ଏଥର ରିଜନାଲ ବା ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କନଫରେନ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 18-20 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଆଇ ଶାସନ ସୁଧାର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସହଜ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଓଡିଶା ଏଆଇ ମିଶନ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ 41ଟି ବିଭାଗର ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଏଆଇ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭାଷା ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଏଥର ଶୀତ ଦିନେ ସକାଳ ସ୍କୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଏନେକି ସରକାରଙ୍କର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡିଥିବାରୁ ଏଥର ସକାଳ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 2ଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ ପଡିବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଏପଟେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।